ओणी थरे स्वागत अमर एई जो फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ द्वारा लिखित उपन्यास समग्र आलोचना चलीछि सेथिको आजी आमे पहुंची जाइछे हाँ छमाण आठगुंठर सबुठु शेष परिच्छेद उपसंहार रे माने रामचंद्र मंगराजଙ୍କ काहानीर शेष भाग आउ हाँ जदि केही आग परिच्छेद गुड़िक शुणी नाहांती ताहले मोर अनुरोध रहिबो आग सेगुड़ाक टिके शुणी नियंतु नहेले आजिर एई जो करुण अध्याय सेटाकू बुझिबाकू सहज हेबो। अच्छा आरंभ करने आगु गोटे कथा आमे से श्रोता मानू सत्य हृदय धन्यवाद दौछु जो माने आमर ए ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरण को किछि साहाय्य कठैछंती आपणक सहयोग आम पई बहुत बड़ कथा आउ जदि आपण मानकर भी इच्छा अछि ए प्रयास रे शामिल हेबाकू ताहले स्क्रीन रे जो क्यूआर कोड अछि सेटाकू स्कैन करि परिबे। हो ताहले चलंतु आउ डेरी न करी बुड़ीजिबा मंगराजଙ୍କ जीवनर सेई शेष मुहूर्त गुड़िक भितरकू से दृश्यटा बड़ परुण बुझिले ठीक से तुलसी चौरा पाखरे मने पड़ुथिबो तो 3 मास तळे सेठी सायंताणी हाँ सेठी शेष निश्वास नैथिले आउ आजी सेई जागारे सेमिति उत्तरकू मुंड करे खंडे पुरुणा चिराकत्रा उपरे पड़िछंती रामचंद्र मंगराज देहटा जमा हलचल नाही हाथ गोड़ पड़ी रहिछि आखिर पलक भी पड़ुनी खाली एमिति उपरकू से आकाशकू चाही रहिछंती किए जाने कौन देखुछंती बा काहाको अपेक्षा करुछंती। हाँ आउ तांकर जो चिकित्सा कथा कहिले सेथिपाई जहा चेष्टा हेछि से भी एक प्रकार शेष ही सारिछि। गार जेते सबु वैद्य थिले शिवा चमार हो कि कार्तिक नायक सेमाने काली रात्रि बहुत चेष्टा कले हेले शेषरे हार मानी चाली गलेनी। एबे आशा केवल जनक उपरे से होचंती गोपियातंती जाहाकू लोके गोपी कविराज बोली जानती। अच्छा एई गोपी कविराज हाँ हाँ लेखक तांको विषय भारी मजालिया भावे लिखिचंती जेमती कि से जणे बड़ डाकरा वैद्य आखपाख चारिखंड गारे ना अछि सबुबळे व्यस्त अंटारे से पाछुड़ा कांधेरे नालिया गामुछा काखरे से बटुआ आउ हातरे सेई बांकमुणिया बाउंस बाड़ी चिन्ना चेहरा पूरा आउ तांको बटुआरे कुआड़े बास्तरी रकमर रोग भले हेबार औषध अछि। हाँ तांको ददेई कुआड़े बड़ वैद्य थिले सेई तयारी करिथिले तो ए गोपी कविराज आसिले आउ मंगराजंक बिछणा पाखरे बसिले आउ बहुत समय धरी एमती नाड़ी चिपिले आखि बुझी दांत निसाड़ी जेमती हरी गभीर चिंतारे रोग को ठाउरेबाकू चेष्टा करुचंती। पाखरे मुकुंदा तो अपेक्षा करिछि व्यस्त हेई मुकुंदा रही पारिलानी बोधे पचारिला कविराजे कौन देखिले आउ कविराजे पूरा गंभीर हेगले निजर ज्ञान देखैबाकू जेमिति गोटे संस्कृत श्लोक कहिबा आरंभ कले ए बोइला कंठश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दुभसंस्थे। एहार माने से बुझेइले जे देख कंठरे जदि कफ जमीगला ताहले तो प्राण जीव आउ जदि से कफ दूरकू चलीगला तेबे आउ चिंता कौन। एइटा एमिति गोटे कथा जार दुईटा माने बाहरी पारे किंतु से निजे बढ़ेई करी कहिले हेले मु कौन से अन्य पठुआंक परी देख मु एइने रोगकू कानीरे बांधी देवी एमती कही निज कानीरे गोटे गांठी पकेइले। एबे एइटा तांकर आत्मविश्वास ना निज अज्ञताकू लुचेइबा पई गोटे चाल किए जाने। किंतु मंगराज को देह जे फुली जाइथिला केउठी केउठी से कथा मुकुंदा सेटा पछारिला मोळुर देह जे एमिति जागा जागा फुलिछि सेटा काहीकि। अरे कविराजंक पाखरे सबु कथार जवाब श्लोकरे से पुणी गाइले ए बोइला स्वर्णादिष्ट गुणां शोथम माने कहिले श्लेष्मा दोषरु ही शोथ बा फुला हुए से आश्वासना देले किछि भावना नाई कस्तूरी पेटकू गले सबू छाड़ी जीव आउ कहिले कस्तूरी तिलकम देबे किछि पीबाकू आउ किछि मथारे तिलक पड़ी लगेइबाकू ए सबू बड़ बड़ ना आउ श्लोक शुणिले तो हाँ साधारण लोक तो विश्वास करी जीव किंतु रोगीर अवस्था कौन होउथिला के जानी एपटे कविदाजी पुणी मुकुंदाठू नगद 4 अणा नेई निजर बटुआरू 1.5 माढ़ माने प्राय 1.5 ग्राम पाखापाखी कस्तूरी बाहर कले। किंतु औषध तो एमिति दिया जीवनी तापाई अनुपान दरकार माने जहा सांगरे मिसेईकी देबे। कविराज पुणी पाठ बाहर कले मस्तकम मटुकी रात्रि शुंठी पिप्पुली में बच माने हेला रातिरे शुंठी पिप्पुली बच आउ मुथा एसबुकू भल करी कुटिबाकू पड़िबो। मुकुंदा बोधे टिके व्यस्त हेई परिमाणटा पचरिदेला। हाँ आउ कविराजंक पाखरे से प्रश्नरे भी उत्तर रेडी से कहिले अनुपान विशेषण करोति विविधान गुणान माने जदि ए अनुपानर मात्रा टिके पर सेपट होईगला बेसी हेगला ताहले औषध पूरा उल्टा काम करिवो जेमिति के विधा मारिदेला परी
ଏମିତି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏପଟେ କବିରାଜଙ୍କର ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ରୋଗୀ ଅଥୟ ହେଇଗଲେଣି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଆଖି କୋଣର ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ନିସ୍ତେଜ, ଚୁପଚାପ, ଖାଲି ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତରେ ହଉ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହଉ ଟିକେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଭୟରେ ଚମକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ଥା ମା ଆଁ ଗୁଁ। କେହିଠି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଇଠି ଫକୀରମୋହନ ମନୀଷର ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଆଉ ଖାଲି ଜମି ହିଁ ରହିନି, ସେଇଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପାପର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟର, ତାଙ୍କର ଲୋଭର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପାପବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆସି ଘାରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେମିତିକା, ଶୁଣିଲେ ବି ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିରାଟ ମୁଣ୍ଡ, ବାଳ ମୁକୁଳା, ମୂଳା ପରି ଧଳା ଧଳା ବଡ଼ ଦାନ୍ତ, ଆଉ 2-3 ହାତ ଲମ୍ବର ଜିଭଟେ ଲହ ଲହ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯାହାକୁ ସେ ଦିନେ ଭଗିଆତନ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଏତେ ବିକଟାଳ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ମାଗୁଛି? ମେଘ ଗର୍ଜିଲା ପରି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଜମି ଦେ। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାରିଆର ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନିଜ ଅପରାଧୀ ମନର କଳ୍ପନା। ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ସେ କରିଥିଲେ ତାର ହିସାବ ନେବାକୁ ସେ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗରାଜ ତ ଭୟରେ ଖାଲି ସେଇ ଥ ମା ଆ ଗୁଁ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ପାପ କଲେ ତାର ଭୟ ଆଉ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ମଲାବେଳକୁ ବି ନୁହେଁ। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନରକଙ୍କାଳ। ଦୂରରେ ଲୁଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିଟା ପୁରା ମେଳା ହେଇଛି, ଏମିତି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଗିଳି ପକେଇବ। ଆଉ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ନୀରବରେ। ଏଠି ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସେଇ ଲୋକର କଙ୍କାଳ, ଯାହାର ସବୁ କିଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିଟାକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଶେଷରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଥିଲା। ଏ ହୁଏତ ଭଗିଆ ହେଇପାରେ ବା ସାରିଆ ବି ହେଇପାରେ। ଏଟା ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାପକର୍ମର ଦର୍ପଣ, ତାଙ୍କ ଭିତର ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର। ଶୋଷଣର ଶେଷ ପରିଣତି କେତେ ଭୟାବହ, ଏ କଙ୍କାଳର ଚିତ୍ର ସେୟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରୁନି। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଭିତରୁ ହଜାର ହଜାର ଭଗିଆ ପରି ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ବାୟା ପରି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଲୁହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଗର। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ମୁଦ୍ଗର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି ବଳ ନାହିଁ, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୂହର ପ୍ରତିଶୋଧ, ବୁଝିଲେ? ମଙ୍ଗରାଜ ତ ଖାଲି ଭଗିଆ ସାରିଆଙ୍କୁ ଲୁଟି ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏମାନେ ସେଇ ସବୁ ଶୋଷିତ ପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ପାପ ଏକାଠି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁରା ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିଏ ଅନାଥର ନାଥ, ପତିତ ପାବନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ମନେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏଥର ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଅଲଗା, ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ। ଏମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବି ବହୁତ ଉପରେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ପରି ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଶାନ୍ତିମୟୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଆଶା ଆସୁଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କ ଶେଜ ପାଖରେ ବସି କୋମଳ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ସେଇ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ହିଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ଆଉ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା। ମାନେ ଏତେ ସବୁ ପାପ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଉ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାପୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଏଇଟା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ସେହି ଶାନ୍ତିମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଦୁନିଆରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶେଷ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜୀବନ ନାଟକ। ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାହା ପୁରା ଲୋଭ, ଶୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ତାର ଶେଷ ହେଲା ଭୟ, ପାପବୋଧ ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଭିତରେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉପସଂହାର, ଏଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କର୍ମଫଳ। ଫକୀରମୋହନ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯାହା କର୍ମ କରେ ତାର ଫଳ ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ ପାଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ଭୟ ଆଉ ଅପରାଧ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କୋଉ ବାହାର ଭୂତପ୍ରେତ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ମନ ଭିତରର ଡର ଆଉ ଅନୁତାପ। ଆଉ ସେତେବେଳକର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ସେ ଗୋପୀ କବିରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ ସେ ସମୟର ସମାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବି କେମିତି ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଏହାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ବି ସେତିକି ସତ୍। ଲୋଭ, କ୍ଷମତାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର, ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା, ଏସବୁ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ହୁଏତ ଅଲଗା ରୂପରେ ମଙ୍ଗରାଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଯାହା ବି ପାଇବ ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳେନା। ଶେଷରେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷପଣିଆର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ସତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନା ପରି। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ଏ ଗଭୀର ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖଭରା ଉପସଂହାରର ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆମର এই ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ ତା, ଯଦି ମଙ୍ଗରାଜ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ନ ଦେଖି କେବଳ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଦେଖି ମରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।